کرکٹ کی دنیا کے ماہرین ہوں یا عام شائقین پاکستانی ٹیم کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ یہ ٹیم کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے، اور شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ یہ ٹیم ہر وہ کام کر جاتی ہے جس کی توقع کم ہی ہوتی ہے۔ پروگرام ہٹ اینڈ ٹروتھ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کرن خان۔ ایک ہی میچ کے دوران ہر طرح کا کھیل پیش کرنا بھی پاکستانی ٹیم کا ہی کام ہے۔ کبھی تو بالرز ایسے پٹ رہے تھے جیسے انہیں بالنگ آتی ہی نہ ہو، اور جب واپسی کی تو ایسی کی آخری 21 اوورز میں سری لنکن ٹیم صرف 6 کے رن ریٹ سے ہی سکور بنا سکی۔ 6 کا رن ریٹ کم نہیں ہوتا، لیکن آج کل کی کرکٹ اور آخری اوورز کو ذہن میں رکھا جائے تو ایک اچھی بیٹنگ پچ پر یہ رن ریٹ کچھ خاص نہیں۔ پاکستانی بالرز کی اسی عمدہ واپسی کی بدولت پاکستانی ٹیم ون ڈے ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف کامیابی سے حاصل کر پائی۔ اس سے قبل 2011 آئرلینڈ کی ٹیم نے ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف 329 رنز کا ہدف حاصل کیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسی میچ میں کیون اوبرائن نے تیز ترین ورلڈ کپ سنچری کا جو ریکارڈ بنایا تھا وہ چند دن پہلے ہی جنوبی افریقہ کے ایڈن مارکرام نے بہتر بنایا ہے۔ پاکستانی ٹیم پچھلے کچھ عرصے سے وائٹ بال کرکٹ میں نئی گیند کے ساتھ حاصل کی گئی وکٹوں پر بہت زیادہ انحصار کر رہی ہے۔ اس کی وجوہات میں شاہین آفریدی کے پہلے سپیل میں شاندار بالنگ کے ساتھ ساتھ پاکستانی پیسرز اور سپنرز کی مڈل اوورز میں خراب بالنگ بھی ہے۔ لیکن شاہین آفریدی کی فارم اور ان کا ردھم بھارت کے خلاف ایشیا کپ کے گروپ کے بعد سے ہی روٹھا ہوا ہے۔ رفتار میں کچھ کمی کے ساتھ شاہین کی لائن لینتھ بھی بلے بازوں کے لیے زیادہ پریشان کن نہیں لگ رہی، اور شاہین کی گیندوں پر تیزی سے سکور بن رہا ہے۔ کچھ شاہین بھی کل کے میچ میں بدقسمت رہے کہ ان کی گیندوں پر کوسال کا ایک آسان سا کیچ امام الحق نے چھوڑ دیا اور ایک نسبتاً مشکل کیچ خود شاہین پکڑنے میں ناکام رہے۔ کوسال کو ایک بڑا سکور بنانے کا اس لیے بہترین موقع کب مل سکتا تھا، اور مینڈس نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا۔ حسن علی نے کوسال کی وکٹ تو جلد حاصل کر لی، لیکن اس کے بعد مینڈس نے پہلے پاتھم نسانک اور پھر سدھیرا سمار کے ساتھ مل کر پاکستانی بالرز کو خراب بالنگ کی خوب سزا دی۔ شاداب اور نواز کو سپن تو مل رہا تھا، لیکن دونوں اس پچ پر مناسب رفتار اور مناسب لینتھ نہ ڈھونڈ پائے، اور دونوں کی ہر غلطی کی سری لنکن بیٹسمین نے انہیں خوب سزا دی۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید شاداب خان اور محمد نواز T20 کرکٹ کی بہتات کی وجہ سے ون ڈے کرکٹ میں ایڈجسٹمنٹ نہیں کر پا رہے۔ پاکستانی ٹیم نے ورلڈ کپ 2019 کے بعد سے کم ہی ون ڈے کرکٹ کھیلی ہے، لیکن اس سال پاکستانی ٹیم نے کافی ون ڈے کرکٹ کھیلی ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 2 ون ڈے سیریز، افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز، اور پھر ایشیا کپ اور پھر ورلڈ کپ کے وارم اپ میچز کے دوران یہی سپنرز ٹیم کا حصہ رہے ہیں۔ اتنے میچز میں ایڈجسٹ نہ کر پانا سمجھ سے باہر ہے، اور دونوں پچ پر بہت آگے یا بہت پیچھے گیند پھینک رہے ہیں، جس کی وجہ سے وکٹیں لینا تو دور کی بات رنز روکنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ سپنرز کے علاوہ اگلے میچز میں پاکستان کے لیے ایک اہم مسئلہ فیلڈنگ کا بھی بن سکتا ہے، اور سری لنکا کے خلاف 2 ڈراپ کیچز کے ساتھ ساتھ کچھ ناقص فیلڈنگ کے باوجود پاکستانی ٹیم میچ جیت گئی، کیونکہ سری لنکن فیلڈنگ بھی کچھ خاص بہتر نہیں تھی۔ ساتھ ہی سری لنکن بالرز نے وائڈرز کے 25 رنز دے کر ایک بڑا ہدف حاصل کرنے میں پاکستانی ٹیم کی مدد کی، لیکن شاید باقی ٹیموں کی جانب سے پاکستانی ٹیم کو ایسی مدد نہ مل سکے۔ پاکستانی اننگ کا آغاز ایک بار پھر امام الحق کے ہٹ شاٹ اور کیچ سے ہوا۔ امام الحق شارٹ بال کو اکثر اچھا کھیل جاتے ہیں، لیکن آف سٹیمپ سے کافی دور گیند کو لیگ سٹیمپ کی جانب کھینچنے کے چکر میں ایک بار پھر وکٹ گنوا بیٹھے۔ امام نے اس اننگ میں ون ڈے کرکٹ میں 3000 رنز بنانے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ وہ اس ہدف تک پہنچنے والے دوسرے تیز ترین کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے 3000 رنز 67 اننگز میں مکمل کیے۔ ویسٹ انڈیز کے شائے ہوپ اور پاکستانی فخر زمان نے بھی
3000 वन डे रन्स 67 इनिंग्स में ही मुकम्मल किए थे। बाबर आजम ने 68 जबकि जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला ने 57 इनिंग्स में 3000 वन डे रन्स मुकम्मल कर रखे थे। इमाम ने ये एजाज़ तो हासिल कर लिया, लेकिन अगले मैचेस में पाकिस्तानी टीम को इमाम की जानिब से बड़ी इनिंग्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में से वन डे क्रिकेट में बाबर आजम के रिकॉर्ड्स सबसे बेहतरीन हैं और वो वन डे में एक माह कबल तक बेहतरीन फॉर्म में भी थे और फिर अभी तक वन डे क्रिकेट रैंकिंग में पहले नंबर पर भी हैं। बाबर आजम ने एशिया कप के आखिरी मैचेस में ख़राब कारकर्दगी के बाद वार्म अप मैचेस में अच्छी कारकर्दगी से शायकीन क्रिकेट के दिलों में ये उम्मीद जगा दी थी कि बाबर इस टूर्नामेंट में बड़े स्कोर बनाएंगे, लेकिन वो इस टूर्नामेंट में अभी तक नाकाम ही हैं। नीदरलैंड के खिलाफ ऑफ स्पिनर की आम सी गेंद को शॉर्ट मिड विकेट और आज श्रीलंकन पेसर मधु शनका की लीग स्टैंप से बाहर जाती गेंद को विकेट कीपर के हाथों पहुंचाकर बाबर आजम दोनों मैचेस में टीम को मुश्किलात का शिकार किया और अपने फैंस को भी मायूसी किया। अब शायकीन क्रिकेट की नज़रें बाबर आजम की भारत के खिलाफ कारकर्दगी पर होंगी। भारत के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी 2 नाकामियों को भुला देगी, लेकिन बुरी कारकर्दगी पिछली कई कामयाबियों पर पानी फेर सकती है। अब्दुल्ला शफीक टेस्ट स्क्वाड में थे तो कई दौरों पर साथ रहे, मगर खेलने का मौका ना मिला। फिर जैसे ही मौका मिला तो इसका खूब फ़ायदा उठाया, ऐसा फ़ायदा उठाया कि टेस्ट ओपनिंग में जगह पक्की कर ली। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप मैच में उम्दा कारकर्दगी के बाद वार्म अप मैच में गलत शॉट खेलकर विकेट गंवाई तो नीदरलैंड के खिलाफ खेलने का मौका भी गंवा दिया। अगर फ़खर जमान इस मैच में कामयाबी हासिल कर जाते तो शायद अब्दुल्ला शफीक को पूरे टूर्नामेंट में खेलने का मौका ही ना मिलता, लेकिन अब्दुल्ला शफीक को मौका मिला और इन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से झपट लिया। एक मुश्किल हदफ का ताक़ुब, इमाम और बाबर का पवेलियन लौट जाना और फिर बढ़ता हुआ रन रेट, ये सब सामने था, लेकिन अब्दुल्ला का अज़म भी बुलंद था। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान दोनों ही शुरू से ही जो है तेज़ी से रन नहीं बना रहे थे। मतलूबा रन रेट बढ़ता जा रहा था, लेकिन दोनों खिलाड़ी पुरसकून थे, यूं जैसे कुछ इनके प्लान के मुताबिक चल रहा हो। सोशल मीडिया पर होने वाली बातों से यूं लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल रहा है, लेकिन दोनों बल्लेबाज निहायत पुरसकून थे। फिर जैसे बॉलिंग में 28वें ओवर के बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने वापसी की थी। बैटिंग में 26वें ओवर से अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने रन्स की रफ्तार बढ़ा दी। इस वक्त मतलूबा रन रेट 8.5 का हो गया था, लेकिन इसके बाद मतलूबा रन रेट हर गुजरते ओवर के साथ कम होता चलता जा रहा था, यहाँ तक कि जब अब्दुल्ला शफीक एक शानदार सेंचुरी बनाने के बाद पवेलियन लौटे तो फिर रन्स की रफ्तार कम ना हुई। नई पार्टनरशिप के आगाज़ में साउथ शकील ने सेट होने में थोड़ा वक्त लिया तो रन्स की रफ्तार रिजवान ने संभाल रखी, यहाँ तक कि जब क्रिम्पस की वजह से रिजवान का सीधा चलना मुहाल हो गया था तब भी मतलूबा रन रेट पाकिस्तानी टीम के कंट्रोल में था। रिजवान एक शॉर्ट गेंद के पीछे छलांग लगाने के दौरान ज़मीन पर गिर गए थे और इसी दौरान इनकी कमर में क्रिम्पस पड़ गए। अगले ही ओवर में एक शॉट खेलते हुए दोबारा गिरने से रिजवान की टांगों में भी क्रिम्पस पड़ गए थे। रिजवान इस दौरान कई बार ज़मीन पर लेटे, कई बार टीम फिजियो ने इन्हें चेक किया, लेकिन ना रिजवान मैदान से बाहर गए और ना ही इनिंग्स की रफ्तार में कमी आने दी। साउथ शकील नीदरलैंड के साथ मैच जैसे खूबसूरत शॉट्स को नहीं खेल पाए, लेकिन रिजवान का भरपूर साथ दिया। इन्हें क्रिम्पस के वक्फों के दरमियान कहीं रिजवान ने अपनी शानदार सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली। मोहम्मद रिजवान की वनडे क्रिकेट में ये तीसरी सेंचुरी है जो 4.5 साल के वक्फे के बाद सामने आई। दूसरी जानिब अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप डेब्यू पर पहली सेंचुरी थी। साउथ की विकेट गिरने के बाद इफ्तिखार और रिजवान ने हदफ 49वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप का आगाज उम्दगी से कर लिया है। 2 निस्बतन आसान मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच के बाद पाकिस्तानी टीम के हैदराबाद में क़याम के वक्त भी ख़त्म हुआ और अब पाकिस्तानी टीम अहमदाबाद रवाना होगी, जहां इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला भारत मैच चाहे यकतरफा हो या सनसनीखेज, क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला ही कहलाता और भारतीय टीम इस मुकाबले में फेवरेट के तौर पर उतरेगी। पाकिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप में कभी भारत को शिकस्त नहीं दी।
भारतीय टीम इस वक्त बहुत मजबूत है, खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में हैं और एशिया कप में पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त भी दे चुके हैं। और अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तानी टीम अपना बेहतरीन खेल पेश करते हुए 2021 T20 वर्ल्ड कप की तरह कामयाबी हासिल कर पाएगी या बाकी तमाम वर्ल्ड कप मैचेस की तरह एक बार फिर इंडियन टीम फतह रहेगी। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।